Hello students, welcome to Chennai IAS Academy. Here we are going to deal about the environment. அதாவது இந்த UPSC civil service examinationல environment எவ்வளவு importance நமக்கு கொடுத்திருக்குன்னு இதெல்லாம் பார்ப்போம். So this is just a demo video how to prepare for environment related to preliminaries and mains for civil service examinations. So let us go into environment. Yes. This is the basic of environment. The environment ஓட syllabus first பார்த்துருவோம். So if you take about environmental syllabus, first it deals with preliminary. So prelims la pathina ungalku environment la these are the topics which are going to get covered. Adhaadu first environment and ecology. So environment and ecology nu pathina environment is the basic living and non living things which are interacting with each other. So in the living and non living things pathi study peru da ecology. So in the ecology la we will be studying various parts of the living and non living things. Avangala pathi described detailed la padipom. Next, if we go with biodiversity, biodiversity it is a richness of species living in a particular area. எந்த ஏரியால rich of species இருக்கோ அந்த ஏரியால தான் biodiversity அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். For example, இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் the rich biodiversity find ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. And if you go with this climatic change, yes, climatic change plays a vital role. இப்போ இந்த காலத்துல climate change தான் மிக பயங்கரமா மோசமா போயிட்டு இருக்கு. Due to this carbon dioxide emission, industrial growth, and also due to the fossil fuels burning, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா ரீசன் இருக்கு. ஸோ அதனால climate change ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த climate changeக்காக இந்த அண்டார்டிகால they are having few stations like Dakshin Gangotri and Maitri அந்த மாதிரி ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வச்சு they are just seeing what are the effects taking place due to this climatic change. And if you go with this pollution and energy, first we'll talk about this energy. Energy in pathina there are numerous kinds of energy. The ultimate source is our sun. Sun gives us the energy. So on the energy la irundhu nariya forms of energy like mechanical energy, chemical energy, so solar energy, water energy, wind energy, indha mari nariya energies. So different types of energy, geothermal energy, indha mari different types of energy we'll be studying in this energy topic. Pollution pathina there are various kinds of pollution like air pollution, water pollution, land pollution, radioactive pollutions. So what are the numerous pollutions which are taking place and idoda causes eppadi inda pollution cause pannadhu and what are the effects which are due to this pollution pathi nama paapom. Okay, then followed by this acts and policies. In the acts and policies related to environment. So environment la irukra acts and policies pathi fulla will be seeing it. So what are the policies of like example forest policies, water act, air act, and எந்தெந்த இயர்ல கொடுத்தாங்க, what are the importance of these acts and policies அதை பத்தி எல்லாம் பார்ப்போம். And the current affairs plays the vital role. Yes, இந்த current affairs எடுத்துட்டீங்கன்னா current affairs topics தான் உங்களுக்கு questions-ஆ prelims-ல கேட்கப்படும். So most of prelims-ல இந்த current affairs related with environment topics is asked mostly. And if you take recent preliminary examination, current affairs related topics has been asked in environment. Most of உங்களுக்கு conventional part la கேட்டிருந்தாங்க and current affairs related part கேட்டிருந்தாங்க. And next is the international laws and conventions. Yes, internationally environment க்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க. For example, World Bank is helping in environmental for all the states of India. So for example, Andhra Pradesh அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கு World Bank is helping to create the environmental richness. So in the mari world organizations are helping. So in the world organizations we will be seeing of the international laws, the UNFCCC, CBD. So on the mari international laws we will be studying in this. And if you go with conventions, yes, like Ramsar conventions, Montreal protocols and Kyoto protocols, and the mari different international conventions adallam in the prelim point of view la syllabus la cover பண்ணுவோம். And if you go with this mains point of view, paper 3 covers the environment. Okay, in paper 1 you will be going with environmental geography. So there also environment plays a major role. So in mains, the paper 3 la, that is GS 3 la, you will be seeing over here. Yeah, agriculture pati main padiping. Agriculture la major crops, that is cropping patterns, what are the types of irrigation they are using over there, and agriculture latest technology what has been implemented over there, adha pati padipinga. Then environmental conservation. Yes, there are two types of conservation like in situ and ex situ. Idan pathi in situ la enna varudhu like national park, biosphere reserve. So indha mari in situ and ex situ la pathina like zoological park, botanical gardens. Indha pathina detailed analysis indha paapinga. Then environmental pollution and degradation. Environment eppadi pollute panadhu,
what are the causes and effects in detail you will be studying over here. And environmental impact assessment. Environmental impact assessment is nothing but எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல EIA, that is environmental impact assessment பண்ணி ஆகணும். ஏன் சொல்றாங்கன்னா environmental impact assessment will be giving you the prediction level, how much the cause effect, the effect of the project, அது environmentalக்கு எவ்வளவு பாதிப்பு கொடுக்குது or எவ்வளவு goodness கொடுக்குது அதை பத்தின validation பண்ணுவாங்க. And afterwards peopleக்கு கூப்பிட்டு people hearing பத்தி பண்ணுவாங்க. people hearing பண்ணாங்கன்னா so that willingness of people பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க. so finally ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா EIA அது clear பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாதான் they can do the projects. so these are the syllabus for prelims and mains. Yes, and if you go with this number of questions which has been asked so far in environment அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this is only based on preliminary. சரிங்களா? in prelims இப்போ environmentல prelims point of viewல இது வரைக்கும் எத்தனை questions கேட்டிருக்காங்க? so far highest number of questions 2014ல about 34 number of questions கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் maximum number of questions asked ever. and second 2013ல 30 number of questions கேட்டிருக்காங்க. so nearly 34% out of 100% இந்த environment cover பண்ணிருக்கு. and do you guess 2019ல எவ்வளவு question கேட்டிருப்பாங்க தெரியுமா? it is around 23 questions. mind it, 23 questions. இந்த 23 questions நம்ம கரெக்ட்டா அடிச்சிருந்தோம்னா நிச்சயமா will be selecting for mains examination. so see the level of toughness increasing in this environment. so environment அவ்வளவு முக்கியத்துவம் தராங்க. so environment எல்லாருக்கும் முக்கியம். and இந்த syllabus எல்லாம் நீங்க கரெக்ட்டா கவர் பண்ணீங்கன்னா you can definitely score more marks in your next coming exams. and always prepare in the point of mains, so that mains level நீங்க prepare பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு prelims just a jujube matter, you can just clear it like a second. yes, and if you talk about environment, firstly okay, first நம்ம environment பத்தி பேசணும்னா first woman to talk about environment is Rachel Carson. so இவங்க தான் first woman. அதாவது இவங்க environmental protection பத்தி first she only made to the world the environmental protection பத்தி. அதாவது Silent Spring னு ஒரு book reveal பண்ணாங்க. அதுல எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னா the DDT. the DDT தான் they have been utilizing as a fertilizer for the plant growth, that is crops க்கெல்லாம் fertilizer DDT தான் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. and she came to know that in the Vietnam warல the DDT தான் they used as a missile launch, அதாவது they used for war purpose. so அந்த war purpose க்கு யூஸ் பண்ண DDT how can they use in the crop field அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல she stood for environment. she told environment they are depleting environment in such a way that this affecting all the people, they are consuming this DDT. so இத பத்தி அவங்க வெளிய கொண்டு வந்தோனே இது ரொம்ப பெரிய லெவல்ல பரவிடுச்சு. so இது பரவனோனே அவங்களோட ஐடியா வந்து கிளப் ஆஃப் ரோம், அதாவது கிளப் ஆஃப் ரோம்ல குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் இருப்பாங்க. அவங்க தான் they came to understand and they brought sustainable development. அதாவது sustainable development தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா keeping nature for future. சரிங்களா? இந்த ஃபியூச்சருக்காக நேச்சரை கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம், அதை பத்தின ஐடியா தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டியூ டு ரேச்சல் கார்சன் தான் நமக்கு இந்த என்வாயர்மெண்டல் அவேர்னஸ் பத்தி வெளியே வந்துச்சு. எஸ், அண்ட் if you talk about the environmental conference, the first environmental conference எங்க நடந்துச்சு and அதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is UN Conference on Human Environment. சரிங்களா? இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்டாக்ஹோம் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது on 1972, that is June 5th, is celebrated as World Environmental Day. so 1972 தான் environment பத்தின environmentக்காக ஒரு டே இந்த உலகம் ஒதுக்கிச்சு. அது என்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 1972 on June 5th. ஓகே, எஸ். அண்ட் உலகத்துல வெரி ஃபியூ கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை அவங்க கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுல இந்தியாவும் ஒன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. சரிங்களா? ஒன்லி ஃபியூ கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் மேட் இட். ஸோ இந்தியாவும் ஒன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. ஸோ வி ஷுட் பி ப்ரவுட் தட் இந்தியா ஹஸ் மேட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் environment in its constitution. so first if you talk about fundamental right, yes, fundamental right la under article 21 la
right to life and personal liberty கீழே what they mention about environment is that right to decent environment including pollution free water and air and protection against hazardous industries. So இதை வந்து ஒரு ரைட்டாவே they made it and right to freedom from noise pollution. So pollution நால they are asking them to give them rights to come away from these pollution effects. சரிங்களா? Next, if you talk about fundamental duties under Article 51A கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா there should be to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. So இது fundamental duties ல we must protect all these environment like forest, lakes, rivers, wildlife அதை பத்தின எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. And if you talk about DPSP is nothing but Directive Principle of State Policy. இது under Article 48A ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. So every individual should come up and safeguard this forest and wildlife of the country. So it is in the DPSP. So நம்ம Indian Constitution overall அவங்களோட fundamental rights, fundamental duties and DPSP இது எல்லாமே கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. So we must be proud of it. So we can be proud of it, but இதை நம்ம நிச்சயம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆக வேண்டிய கடமையில இருக்கும். சரிங்களா? எஸ் எஸ் இப்போ எவ்ரி இயர் ஒரு தீம் வச்சு they will be celebrating the environmental day. சரிங்களா? On 2017 தீம் என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னா World Environmental Theme is connecting people to nature. So nature கூட people ஒன்னா கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீமை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி தீமை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க and it is most important to know about this theme. லாஸ்ட் 3 years தீம் மட்டும் தெரிஞ்சுங்க, அதாவது 2017, 2018, 2019 and next 2020ல என்ன தீம் வரும் அதை பத்தி மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? எஸ். So 2017 பாத்தீங்கன்னா it is connecting people to nature. And if you go with 2018, yes, 2018ல நம்ம தமிழ்நாட்டுல we have banned plastics. So இது ஏன் banned plastics வந்துச்சுன்னா because 2018 தீமே beat plastics pollution அப்படிதான் தீமே சொல்லியிருக்காங்க. So இந்த தீம் beat plastic pollution எந்த country reveal பண்ணாங்க? It is India. So India has revealed this beat plastic pollution. So one time use plastics எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு there came a theme. சரிங்களா? So on World Environment Day 2018 ஓட theme பாத்தீங்கன்னா beat plastic pollution. So this is important. And if you go with 2019, yes, 2019 இப்போ latest on June 5, 2019 என்ன தீம்னா combating air pollution. சரிங்களா? clearing the air, combating air pollution இதுதான் theme. This theme has been revealed by China. சரிங்களா? So they are one of the country where rich amount of air pollution made by them. So other against வரதுக்காக they are making this theme. So air pollution. So in the theme பாருங்க, it is air pollution. We can't stop breathing, but we can do something about the quality of air that we breathe. So இந்த quality of air மாத்துறதுக்காக என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த country இந்த air pollution தீமா வச்சுக்கிட்டு பண்றாங்க. So in 2019 the main theme is combating air pollution. It is revealed by China. So this is important, right? Yes. Next, let us discuss few environmental issues. ஏன்னா இப்போ வந்து environmental issues வச்சு தான் according to the current affairs தான் they are asking more questions. So in mains point of view நீங்க படிச்சீங்கன்னா prelims point of view is very easy for you. So mains point of view இதுல deal ஆகும் and prelims point of view இதுல deal ஆகும். So our class will be going like this. First we'll start with environmental issues. Yes. First is a forest fire. The forest fire is a very hot topic. ஏன்னா இந்த November to the month of March forest fire பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். November and December timeல இந்த குரங்கிணி forest fire நடந்துச்சு. So அது due to man made disaster. சரிங்களா? So அந்த forest fire.
and followed by that February March la automatic forest fire nariya nadந்துச்சு. We don't know whether it is a automatic or it is a man made. So let us discuss about this forest fire. ஏன்னா இந்த forest fire இப்போ ரொம்ப important. They may ask questions on this in prelims and also in mains. First, if you talk about forest, forest is one of the carbon sequestration. Carbon sequestration na enna pathina, it is a carbon sink. சரிங்களா? So இப்போ forest la da high amount of carbon dioxide has been absorbed by all the trees for preparing their own food. So for preparing own food, if there is lot amount of forest, then more amount of carbon will be absorbed by forest. So forest they will be calling it carbon sequestration. That is nothing but carbon sink nu solluvom. Sink na depositing, right? Next, habitat for various species. Yes, forest definitely forest பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இருக்கிற எல்லா ஸ்பீஷீஸ், உலகத்துல இருக்க எல்லா ஸ்பீஷீஸ்க்கும் ஒரே வாழ்வாதாரம் ஃபாரஸ்ட் தான். ஸோ ஹேபிட்டட்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிளேஸ் சூட்டபிள் ஃபார் லிவிங். சரிங்களா? மெனி ஸ்பீஷீஸ் எங்க வாழ்ந்துருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் ரிச்னஸ் எங்க இருக்கும்னா இட் இஸ் இன் ஃபாரஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ கோ வித் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ல ரெண்டு வகை இருக்கு. ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ஒன் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். எஸ், artificial forest fire is 90% more amount of forest fire are caused by artificial forest. That is due to the error of man, not error. He knows what he does, but he does for benefiting himself. And if you go with natural forest fire, it is only 10% தாங்க. சரிங்களா? And இப்போ நீங்க ஒரு சர்வே எடுத்தீங்கன்னா last 2 yearsல மட்டுமே nearly 125% of forest fire increase ஆயிடுதுன்னு சொல்றாங்க. So you see the drastic increase in forest fire rate. It is 125%. Okay. And forest fire ஒரு மூணு இதுல நடக்கும். ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா it is ground. So forestல ground இருக்கும். So groundல forest fire நடந்தா this is called as ground forest fire. If you go with bushes, it will be forming this is called as bush forest fire. சரிங்களா? And crown na nothing but tree. So directly in the tree la or forest fire நடந்தா it is called as crown forest fire. Most in the bushes la da உங்களுக்கு forest fire நடக்கும். ஏனா these bushes are mostly exotic. Exotic னு பாத்தீங்கன்னா it is not இந்த இடத்துல இது வளரக்கூடியது இல்ல. இது வெளிய it is like an alien species. வெளிய இருந்து வந்து இந்த இடத்துல வளர்ந்திருக்கு. So because of this forest fire is happening very easily. So the bush forest fire தான் அதிகமா mostly causing in this forest fire. Yes, followed by this natural forest fire எங்க எதனால நடக்குது அப்படினு பார்ப்போம். இந்த dry month during March to April. Yes, March to April is a dry month. It is also summer. Starting of summer is from March to March, April, May is a summer. So during that time, lot amount of sun energy will be falling on the forest. So at that time, forest fire நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. That is before the arrival of monsoon. Monsoon எப்போ arrive ஆகுது? Southwest monsoon starting from June. சரிங்களா? So ஜூனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் there will be a high amount of sun radiation falling on the earth. That is falling on the equator and falling between the Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. Okay, next. And in the March to April la only northern hemisphere la da there will be lot amount of sun rays falling. Okay, so Tropic of Cancer la da lot amount of sun rays will be falling. So on the time la forest fire will be happening. Apro dry leaf and lightning. Yes, the dry leaf மேல சடனா during thunder or lightning மேல இருந்து fall ஆச்சுனா there will be a catch of forest fire. This all due to natural forest fire. சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொன்னு friction of leaf. That is due to the friction of leaf. அதாவது ரெண்டு லீஃப் ட்ரையா இருக்கு, டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன்னால ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் நடக்கும்னு சொல்றாங்க. பட் till now there is no proof at all. இது வரைக்கும் எந்த ப்ரூஃபும் இல்லவே இல்லை இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து ஃப்ரிக்ஷன்னால நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் டம்ப். எஸ், இந்த வேஸ்ட்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட் டம்ப் பண்றோமா? ஸோ டம்ப் பண்ணும்போது அது கீழே போய் செக்ரிகேட் ஆகுது. ஸோ அங்கே செக்ரிகேட் ஆகும்போது அங்கே ஹீட், டியூ டு ஹை ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் அந்த இடத்துல ஃபயர் வந்து ரூட்ல போய் படுது. ஸோ ரூட்ல இருந்து அப்படியே it is transferring to the bark of the tree. So it is catching forest fire. Okay, that is we have studied about natural forest fire. Now we will be going to study about
artificial forest fire. Yes, artificial forest fire na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா due to increase of temperature. Yes, temperature யார் increase பண்றது? நம்ம ஆளுங்க தான். So our population are increasing the temperature. So அந்த இடத்துல அமைதியா இல்லாம then we just that is first on the matchbox கொளுத்தி போடுறது, cigaring in the forest, and they will be playing like they'll be having like campfire. So campfire above they'll be matchboxing those woods, and they'll be rotating, they'll be dancing, they'll be having fun. But finally enagum forest ku alivu. Okay, then human activities. Yes, the tourist intervention. Tourist kaga ulla varuvanga, like for tour suthi paakradhukaga or forest ku ulla povanga, but அந்த இடத்துல அவங்க தெரியாம கேம்ப் ஃபயர் பண்றேன் சிகார் பத்த வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு without any without any awareness அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு it is causing forest fire. அப்புறம் ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் மெத்தட். எஸ், இந்த ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் மெத்தட் ரொம்ப வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஜும்மிங் சொல்லுவோம், சரிங்களா? ஸோ இது மோஸ்டா இந்த ட்ரைபல் குரூப் தான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவை அவங்க செலக்ட் பண்ணிப்பாங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற மரத்தை எல்லாத்தையும் அவங்க எரிச்சிடுவாங்க. எரிச்சிட்டு அந்த இடத்துல கிராப்பிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் ஏன் எரிக்கிறாங்கன்னா எரிச்சு கீழே விழுந்தோடனே அந்த இடத்துல மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் பிரசன்ட் ஆகும். ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஃபர்தர் கிராப் ப்ரொடக்ஷன், சரிங்களா? அதுக்காக தான் they doing this ஜும்மிங் கல்டிவேஷன். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஹனி கலெக்ஷன். ஹனி கலெக்ஷனுக்காக அவங்க ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போவாங்க. அப்போ ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகும்போது அந்த ஹனி கலெக்ட் பண்ணும்போது they will be putting smoke on the honey bees so that honey bees will be flying away. At that time அந்த ஸ்மோக் ஒழுங்கா அழைக்காம அப்படியே போட்டுட்டாங்க it is catching forest fire. அப்புறம் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு ட்ரைபல்ஸ். எஸ், ட்ரைபலுக்கு இப்போலாம் they are not allowing to go inside the forest. ஸோ ட்ரைபல்ஸ் உள்ள ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போனாங்கன்னா அவங்க இந்த வேஸ்ட், இந்த ஃபயர் வுட் கலெக்ட், அதாவது இந்த சுள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. சுள்ளி இஸ் நத்திங் பட் ஃபயர் வுட், சரிங்களா? அதெல்லாம் அந்த ட்ரைபல்ஸ் கொண்டு வந்து அவங்க வீட்டில் சமையலுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ யாரையும் அலோவ் பண்ணாதனால அந்த இடத்துல அந்த ட்ரை லெஃப்ட் அவுட் அப்படியே இருக்கு. அந்த ட்ரை லெஃப்ட் அவுட் அப்படியே இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா தீ பற்றக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபயர் லைன். ஃபயர் லைன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஃபயர் லைன் இப்போ நீங்க டோபோகிராஃபிக் மேப் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபயர் லைன் ரெட் கலர்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டபுள் டேஷ்ல வரும், சரிங்களா? இது இன் பிட்வீன் ஃபாரஸ்ட்ல இந்த மாதிரி ஃபயர் லைன் இருக்கும். ஃபயர் லைன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 10 to 15 kilometers of gap in between forest. இப்போ இங்க ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, சரிங்களா? இன் பிட்வீன்ல ஒரு 15 kilometers கேப்ல வச்சுட்டு இங்க ஒரு மஸ்ட் ஃபார் இட். அதுக்கப்புறம் மைனிங். எஸ், மைனிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மைனிங் அப்போ when a man is digging inside the earth surface, அந்த டைம்ல கம்பஸ்டிபிள் கேசஸ், அதாவது எரியக்கூடிய கேசஸ் லைக் மீத்தேன் கேசஸ், அந்த மாதிரி கேசஸ் வெளியே வரலாம். அந்த கேசஸ்லாம் வெளியே வந்தோம்னா அட்மாஸ்பியர்ல ரியாக்ட் ஆகும்போது சடனா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த உத்தரகாண்ட்ல இந்த எக்கனாமிக் பர்பஸ்க்காக அவங்களுக்கு ஸ்டேட் ட்ரீ, அதாவது பைன் ட்ரீயை தே மேட் டு ஃபயர். ஸோ அதை ஃபயர் பண்ணோன்னு தே தாட் ஆஃப் கெட்டிங் எக்கனாமிக்கல் ரெவென்யூ ஃப்ரம் த பைன் ட்ரீ. ஸோ அதுக்காக அந்த பைன் ட்ரீயை ஃபயர் பண்ணாங்க. ஃபயர் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா சுற்றி இருக்கிற மரம் எல்லாமே பத்திக்கிச்சு. அண்ட் தேர் வாஸ் அ ஹியூஜ் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் எவர் ஹேப்பன் இன் இந்தியா. தட் இஸ் இன் உத்தரகாண்ட் 2015. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஹியூமனை உள்ள விடுறது தவிர்க்கணும். அப்போ JFM, ஜாயிண்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஜாயிண்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா கவர்மெண்ட்டும் அங்க இருக்கிற லோக்கல் பாடி பீப்புளும் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து தே ஷுட் ப்ரொடெக்ட் தி ஃபாரஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஈகோ டூரிசம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ட்ரைபிளை யூஸ் பண்ணி தே கேன் கோ ஃபார் டூரிசம். ஸோ தட் ட்ரைபிள்ஸ்க்கு அந்த டூரிசம் போறவங்க வில் பி கிவிங் தெம் மணி. ஸோ தட் அந்த ரெவன்யூ வச்சு தே வில் பி ரன்னிங் தேர் டெய்லி லைஃப் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பீப்புளுக்கும் டூர் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ஈகோ டூரிசம் வித்தவுட் ஹர்ட்டிங் தி ஃப்ளோராஸ் ஆர் ஃபானாஸ் பிரசன்ட் இன் தட் ஏரியா. அப்போ ரீஸ்டோரிங் வாட்டர் பாடிஸ். வாட்டர் பாடிஸ் அந்த இடத்துல ரீஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா டியூரிங் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அந்த இடத்துல ஈஸியாக ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அணைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் சீக்கிரமாக நடக்காது. வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் சுற்றி அந்த இடத்துல வாட்டர் வந்து இருக்கும். ஸோ வாட்டர் இருக்கிறனால ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் சீக்கிரமாக நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் சொல்யூஷன். இப்போ போஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ஆஃப்டர் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் என்ன எல்லாம் பண்ணலாம், ஹவு டு
submit that forest fire. எப்படி forest fire அணைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cloud seeding. Cloud seeding is nothing but இந்த ஏரோப்ளேன்ல நீங்க போயிட்டு அந்த இடத்துல சில்வர் அயோடைட் அந்த மாதிரி கெமிக்கலை நீங்க போட்டீங்கன்னா it will be just forming rain. சரிங்களா? ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் உருவாக்கும். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினை நீங்க ஃபாரஸ்ட் மேலே விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வில் ஷட் டவுன். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் போரிங் த்ரூ சாப்பர்ஸ். சாப்பர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹெலிகாப்டர். ஹெலிகாப்டர் மூலமா மேலேருந்து வாட்டரை போர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் லேயிங் ஃபயர் லைன். எஸ், இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு ஃபயர் லைன் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல ஃபயர் லைன் நம்ம போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரெட் கலர்ல ஃபயர் லைன் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஆன் டோபோகிராஃபிக் மேப். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஃபயர் லைன் போட்டீங்கன்னா ஸோ ஃபர்தர்ல உங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ப்ரிவென்ஷனை தடுக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சோ வேர்ல்டு பேங்கோ ரெண்டு பேரும் ஜாயிண்ட்லி ரிலீஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஆன் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து they are working to strengthen the forest fire management. Yes, next the hot topic is river linking project. Yes, இப்போ நிறைய பேர் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா ரிவரை லிங்க் பண்ணிட்டோம்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பீப்புள் ரொம்ப ட்ராட் கண்டிஷன்ல இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்காக தான் ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இட் இஸ் அ வெரி ஹைலி டிஸ்கஸ்டு டாபிக் எவர் இன் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட். இந்த ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல பேசிக் வந்து ஃப்ளட் ரிவர் டு டெபிசிட் ரிவர். அதாவது ஃப்ளட்டட் ரிவர்ல இருந்து தட் இஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் விச் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் தி கிளேஷியர்ஸ் லைக் கங்கா, யமுனா அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ளட்டட் ரிவர்ல இருந்து டு ட்ராட் ரீஜன் தட் இஸ் டெபிசிட், மழையே இல்லாத ரீஜன், ரிவரே வற்றி போன ரீசனுக்காக நம்ம we can send it. ஸோ அதுக்காக we can do this river linking project. Then perennial river to seasonal river. அதாவது perennial riverனா which runs throughout the year, that is called as perennial river. For example கங்கா, யமுனா, பிரம்மபுத்திரா. ஸோ அந்த ரிவர்ல இருந்து யூ கேன் சென்ட் டு சீசனல் ரிவர்ஸ். சீசனல் ரிவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி டிபெண்டிங் அப்பான் மான்சூன். ஸோ மான்சூன் ரிவர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் சீசனல் ரிவர்ஸ். ஸோ இந்த மான்சூன் ரெயின் வரனால இந்த சீசனல் ரிவர்ஸ் வில் பி ரன்னிங். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சீசன் வந்தோடனே இந்த சீசனல் ரிவர் ட்ரை ஆகிடும். ஸோ இந்த ட்ரை ஆகிற இடத்துல there will be no amount of water. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப கஷ்டம், பீப்புளுக்கு தண்ணி இருக்காது, அந்த ரீஜனில் ட்ராட் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரம் தட் பெரினியல் ரிவர்லேருந்து யூ கேன் சென்ட் டு சீசனல் ரிவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ், தென் 3 types of river system இந்தியாவில் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் ரிவர் சிஸ்டம். அதாவது நார்த்தன் ரிவர் சிஸ்டம்னா இட் இஸ் இன் தி நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. சரிங்களா? இட் இஸ் இன் தி நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. இந்த பக்கம் இருந்தா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நார்த்தன் ரிவர் சிஸ்டம் அண்ட் சதர்ன்ல இருந்தா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சதர்ன் ரிவர் சிஸ்டம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 2 types of river system. அண்ட் தேர்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் ரிவர் சிஸ்டம். இந்த நார்த்தன் ரிவர் சிஸ்டமோ சதர்ன் ரிவர் சிஸ்டமோ இணைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா? ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு ஜாயின் தீஸ் 2 rivers. பட் இஃப் யூ டேக் ரீஜனல் ரிவர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்குள்ளோ ஒரு பர்டிகுலர் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ளோ இந்த இடத்துல 2 ரிவர் இருந்தா இதை ஈஸியா இணைக்கலாம். ஸோ இந்த ரிவர் இணைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஜாயின். பட் இஃப் யூ டேக் தீஸ் ரிவர் டு ஜாயின் இதனால நிறைய ஹிண்டரன்ஸ், நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ we'll see over it. Yes, what are the positives? இந்த river linking systemனால என்னென்ன positives அப்படின்னு பார்த்தோம்னா drought is reduced. Yes, drought regionனால நிறைய farmers இறக்குறாங்க, அதனால agriculture இல்லாம இருக்கு. ஸோ economically backward people ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க in drought region. ஸோ இப்போ ரிவர் லிங்க் பண்ணோம்னா அந்த ஏரியாவுக்கு தண்ணி போகும். ஸோ தண்ணி போனால் அந்த இடத்துல ட்ராட் சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ இஃப் யூ டேக் சென்னை ரீசென்ட்லி இட் பிகம் வெரி ட்ராட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. சரிங்களா? ஸோ அதனால இங்கே அந்த இடத்துல இஃப் யூ சென்ட் அவுட் வாட்டர் ஸோ ஈஸிலி அந்த ட்ராட் கேன் பி ரெடியூஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இரிகேஷன் த்ரூ அவுட் தி இயர். ஸோ வாட்டர் வந்து இரிகேஷனுக்கு த்ரூ அவுட் தி இயர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா செழிப்பாக வளரும். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஈஸியாக பண்ணலாம். அதுதான் இதோட பாசிட்டிவ். நெக்ஸ்ட் இன்லேண்ட் நேவிகேஷன் அப்படின்னா இப்போ
இந்த ரீஜனல் ரிவர் சொன்ன பாத்தீங்களா? ஸோ ரீஜனல் ரிவர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்னா சேர்த்துட்டோம்னா இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு மிச்சம். இப்போ பஸ்ஸை வச்சு இந்த இடத்துக்கு வரணும்னா வில் பி கம்மிங் லைக் திஸ். ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபியூல் வந்து இந்த இடத்துல காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். பட் ஒரு போட்டை வச்சு நீங்கள் இங்கேருந்து ஈஸியாக வந்துட்டீங்கன்னா ஃபியூல் காஸ்ட்டும் கம்மி. ஸோ இட் வில் பி நாட் பொல்யூட்டிங். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் குறையும். ஸோ இன்லேண்ட் நேவிகேஷன்னால. அப்புறம் ஹைட்ரோலிசிட்டி. எஸ், இப்போ இந்த ரிவர் லிங்கிங்னால ஒரு இடத்துல ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுற இடத்துல யூ கேன் பில்ட் அ டேம். ஸோ ஹைட்ரோலெட்டிக் டேம் நீங்கள் பில்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை இஃப் யூ ரன் ஆன் அ டர்பைன் இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. சரிங்களா? ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஈஸியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது வந்து கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்னால இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் இட் இஸ் தேர். எஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் தி டிஸ்அட்வான்டேஜ். நெகட்டிவ்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் திஸ் ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இன்டு மெரைன் இஸ் ரெடியூஸ்ட். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் பாதி வாட்டர் இந்த ரிவர்லேருந்து இட் இஸ் கம்மிங் அண்ட் ஃபாலிங் இன்டு திஸ் பே ஆஃப் பெங்கால். இந்த பக்கம் அரேபியன் சீல விடுது. ஸோ சலைனிட்டியை இட் இஸ் மெயின்டைனிங். இப்போ இந்த ரிவர் எல்லாத்துமே இஃப் யூ ஜாயின் it will be not allowing this river to fall into this marine water. So இந்த marine water fall ஆகாதனால salinity இங்க ரிச் ஆயிடும். ஒரு இடத்துல உப்பு தன்மை அதிகமாயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்பீஷிஸ், சரிங்களா, அந்த ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே அழிவுக்கு நேரிடும். ஸோ இந்த மெரைன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரிஸ்க் ஃபேக்டரை தொடர்றதா வரும் இஃப் திஸ் ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் ஹாஸ் பீன் டன். அண்ட் salinity இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால that is biodiversity, that is ocean biodiversity. அப்புறம் கோரல் ரீஃப்ஸ், கோரல்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிடும். கோரல்ஸ் வந்து பர்டிகுலர் salinity இருந்தால் தான் இட் கேன் சர்வைவ். இஃப் அந்த கோரல்ஸ் பர்டிகுலர் salinity தாண்டிடுச்சுன்னா இட் வில் டை. அண்ட் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிளே அஃபெக்ட் ஆகுது. எஸ், இப்போ இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் கனெக்டிங் டூ சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய ஹைட்ராலஜிக்கல் பேலன்ஸ் இம்பேலன்ஸாக மாறிடும். ஸோ இட் இஸ் ஹைலி அஃபெக்டிங். அப்புறம் இந்த டெல்டா ரீஜன், இப்போ இங்க தாங்க டெல்டா ரீஜன், சரிங்களா? டெல்டா ரீஜன் ஆர் தி ரீஜன்ஸ் வேர் இட் will be bringing the nutrient from this western Ghats to over here and it will be depositing. So இதுதான் வந்து டெல்டா ரீஜன் which is extending from West Bengal to down Tamil Nadu. சரிங்களா? இவ்வளவு தூரம் வந்து உங்களுக்கு டெல்டா மாவட்டம் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த டெல்டா மாவட்டம் இந்த இடத்துல நீங்க ரிவர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டெல்டாக்கு வர ரிவர் அண்ட் விச் பிரிங்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் டு திஸ் ஏரியா எல்லாம் குறைஞ்சிடும். ஸோ டெல்டா மாவட்டமே இட் வில் பி ரெடியூசிங். ஸோ அந்த இடத்துல ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களால கிராப்பிங் பண்ண முடியாது, அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ வில் அகெயின் கோ எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட். அப்புறமா பிரிசிபிடேஷன் வேரிஸ். எஸ், ஸோ ரெயின்ஃபால் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிட்டே இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரிவர் லிங்க் பண்றதுனால ரெயின்ஃபால் கண்டிப்பா மாறுங்க. நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ கிளைமேட், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியனோட இருக்கிற கிளைமேட். அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு கிளைமேட், அதாவது வாட்டர் பக்கத்துல இருக்கிற ரீஜியன்ல இட் வில் பி ஹேவிங் ஒன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் அண்ட் தேர் பி another type of climate which is away from the water region. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா this will be completely affected. சரிங்களா? அண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்று ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அண்ட் ஹியூமன் ஹேபிடேட் ஆர் சப்மர்ஜ்ட். எஸ், இப்போ நீங்க இந்த கென் அண்ட் பெட்வா இந்த ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த கென் அண்ட் பெட்வா ரிவர் இட் இஸ் கோயிங் இன் பிட்வீன், அதாவது இதை ரெண்டு லிங்க் பண்ணும்போது இன் பிட்வீன்ல தேர் இஸ் அ நேஷனல் பார்க் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்னா நேஷனல் பார்க். அந்த கன்னா நேஷனல் பார்க் இஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ். இந்த கன்னா நேஷனல் பார்க் டோட்டலி இட் காட் சப்மர்ஜ் இன் பிட்வீன் திஸ். ஸோ இட் இஸ் ஹைலி அஃபெக்டிங் தி ஹேபிட்டட் ஆஃப் அனிமல்ஸ், தட் இஸ் பயோடைவர்சிட்டி அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது பூராவே இட் இஸ் அஃபெக்டிங். ஸோ இந்த ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்னால நிறைய டிசாஸ்டர் மூவ்மெண்ட் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ டேம் would cause earthquake. எஸ், டேம் கட்டுறது சும்மா இல்லைங்க. there will be a seismic activities under the bottom of this dam. இந்த டேமுக்கு கீழே there will be huge amount of rocks. ஸோ இந்த வெயிட்டை தாங்க முடியாமல் if any rock got cracked and any brittle happens, அந்த டைம்ல seismic movement will be happening. ஸோ சடனாக earthquake கூட வரலாம். ஸோ இவ்வளோ disadvantages we are having when we do river linking project.
next topic is genetically modified organism, அதாவது GM organism, transgenic organism அப்படினு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி genetically modified organism என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is nothing but adding, deletion or any altering, ஏதாவது altering of gene. இதுல இந்த plant, animal, microbes, human இந்த நாலு பேர்ல you can add or delete or alter any type of gene within this animal, plant, microbes, human. அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா it is called as genetically modified organisms. இதுக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா transgenic organisms. இன்னொன்று transgenic animalsனா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. that is nothing but இந்த rat வந்து அப்புறம் rabbit இதெல்லாம் அவங்க இந்த லேப்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ லேப்ல டெஸ்டிங்காக யூஸ் பண்ற அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ், ஓகே, அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் அவங்க பேர் தான் they'll be calling as transgenic. clear? நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம்ஸ்னால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் we are making ourselves, சரிங்களா? ஸோ அதனால அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா it gets adapted easily. ஸோ அடாப்டேஷன் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ற வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி, எஸ், ஈல்டு, அதாவது அதிகமான வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். GMOனால நீங்க அதிகமான கிராப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தேவையான கிராப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். தேவையானதை ஈஸியா நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ குவான்டிட்டி வைஸ் அண்ட் குவாலிட்டி வைஸ் இட் கேன் பி இம்ப்ரூவ். அப்புறம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், எஸ், இட் வில் பி நாட் ஹேவிங் எனி டிசீஸ் ஆர் பெஸ்ட். ஸோ டிசீஸ் நோய் வராமல் தடுக்கலாம். அப்புறம் பெஸ்ட், ஸோ பெஸ்ட் ரெசிஸ்டண்டாகவும் இதை வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி அவாய்டு. எஸ், இப்போ பர்டிகுலர் க்ராப் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் GMOவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி இருக்காது. ஸோ தட் அந்த மாதிரி நீங்கள் வடிவமைக்கலாம். அப்புறம் ஸ்டெரிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டஃப்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷேப்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பில் வேணும், யூ கேன் மேக் இட் டு திஸ் ஷேப் பை ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைங் தி ஜீன். ஓகே, அண்ட் reduce lifespan. Yes, இந்த கம்மி லைஃப் ஸ்பேன்ல யூ கேன் கெட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி, அதுதான் ஹைலைட்டட். அண்ட் இம்ப்ரூவ் வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி. எஸ், இப்போ வாட்டர் வந்து நம்ம எஃபிஷியண்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும், நிறைய வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கம்மி வாட்டர்லேயே நிறைய மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஈல்டு கேன் பி ஆப்டைன், சரிங்களா? அப்புறம் குவாலிட்டி வைஸ் நியூட்ரிஷன், ஸோ நியூட்ரிஷனை இந்த குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ரிசல்ட் இஸ் அன்னோன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரிசல்ட் பத்தி உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. until or unless if you go with a testing you cannot able to know the result. So always they'll be going with a pilot testing. Pilot na starting ஒரு லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் they'll be bringing outside. So வெளியே கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமும் result may vary. So we don't know, we cannot, it is unpredictable result. அதுக்கப்புறம் நார்மல் crop, அதாவது இண்டிஜினியஸ்னா தி crop which are present on that local area. ஸோ இந்த இண்டிஜினியஸ் crop வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஏன்னா இப்போ GMO வந்தோடனே எல்லாரும் அதை நோக்கியே போயிடுவாங்க, ஏன்னா அது எக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிட். பட் அந்த இடத்துல இருக்கிற இண்டிஜினியஸ் crop எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் டிபெண்ட் ஆன் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஃபார் சீட். எஸ், இதை வந்து நம்ம வேற இடத்துல இருந்தா ஏற்றுமதி பண்றோம், இறக்குமதி பண்றோம். ஸோ இறக்குமதி பண்றதுனால we are importing from other countries. இப்போ அந்த crop அதோட சீட் காலி ஆயிடுச்சுன்னா, அதாவது அந்த சீடு வந்து தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா we'll be depending upon other countries. So இந்த countries தான் நம்ம அந்த சீடை வாங்குவோம், சரிங்களா? Then imbalance in ecosystem. Yes, of course there will be an imbalance in the ecosystem. Ecosystem fullaவே it will be affecting. ஏன்னா இந்த it is an exotic species. இந்த exotic species அந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னா it will be affecting all other species which are present in that area. So overall ecosystem பாதிக்குது, it is making imbalance. அதுக்கப்புறம் இது வந்து செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி பெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இந்த GMOனால ஒன்லி பிரைமரி பெஸ்ட்டை மட்டும் தான் அழிக்க முடியும், ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட் தான் அழிக்க முடியும். ஸோ பிரைமரி பெஸ்ட்னா அங்க இருக்கிற பேசிக் பெஸ்ட். ஸோ இந்த பேசிக் பெஸ்ட் அழிச்சுட்டா அப்போ செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி பெஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ இதை அழிக்க முடியாது. ஸோ செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி வில் பி ப்ரொடியூசிங் டிஃப்ரெண்ட் டிசீஸ் டு இட். ஓகே, அண்ட் ஃபாலோட் பை திஸ் யூஸ்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட். எஸ், இப்போ கிராப் ஃபீல்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட் இன்செக்ட், பேட் இன்செக்ட் இருக்கு. இந்த பேட் இன்செக்டை நீங்க பெஸ்டிசைட் மூலமா கொண்டுடுறீங்க. பட் இந்த பெஸ்டிசைடு ஈவன் இட் இஸ் கில்லிங் ஆல் தி யூஸ்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ். இந்த யூஸ்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸையும் அந்த பெஸ்டிசைட் சாகடிச்சுது.
ஐ மீன் இந்த GMO சாகடிச்சிருது. ஸோ நமக்கு ரொம்ப லாஸ் ஏற்படுது. ஸோ இட் இஸ் டிஸ்ட்ராயிங் எவ்ரிதிங். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் GMO. இந்தியாவில் GMOட சிச்சுவேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் ஃபுட் கிராப்ஸ் நான் ஃபுட் கிராப்ஸ் ரெண்டு இருக்கு சரிங்களா. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் கிராப்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோமா இல்லையான்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்தியாவில் ஃபுட் கிராப்ஸில் நம்ம GM எதெல்லாம் போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரிஞ்சால் சரிங்களா. ஸோ பிரிஞ்சாலில் வெதர் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் நோ நாட் இட். ஏன்னா இந்த பிரிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் இது ரெண்டு தான் ஃபுட் கிராப்ல கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு இருந்தாங்க. பட் டிட் நாட் அலோவ். இப்போ மஸ்டர்ட் சீட் பார்த்தீங்கன்னா DHM இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டாரா ஹைபிரிட் மஸ்டர்ட் 11. இதை வந்து டெல்லி யூனிவர்சிட்டி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க தான் இதை உருவாக்குனாங்க. அப்புறம் பேசிக்கா இதுக்கு இந்த GMக்கு சர்டிஃபிகேட் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி. பர்மிஷன் யார் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, MOEFCC தட் இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயர்மெண்டல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச். அவங்க தான் வந்து இதுக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த பிரிஞ்சாலுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. பட் பர்மிஷன் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால இட் காட் கேன்சல். அண்ட் மஸ்டர்ட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஆன் தி ஆப்ரேஷன். ஓகே, இஃப் GM மஸ்டர்ட் வந்துடுச்சுன்னா இந்தியாவுக்குள்ள என்னெல்லாம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, ஆயில் ரேட் டிக்ரீஸ் ஆகும். எஸ், ஆயில் ரேட் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ GM மஸ்டர்ட் வந்துச்சுன்னா ஆயில் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் த்ரூ இட். ஸோ தட் ஆயில் ரேட் குறையும். அப்புறம் இம்போர்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். எஸ், வெளியே வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆயிலை. ஸோ அதையும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அப்புறமா திஸ் இஸ் ஹேவிங் அ மேஜர் அஃபெக்ட் ஆன் ஹனிபி பாப்புலேஷன். இப்போ ஹனிபி வந்து கிராஸ் பாலினேஷனுக்காக யூஸ் இட் இஸ் ஹெல்பிங் ஃபார் இட் இஸ் பீங் ஆக்டிங் as an agent for cross pollination ஹனிபி. பட் இந்த GMனால தட் இஸ் இந்த மஸ்டர்ட்னால இந்த ஹனிபீஸ் எல்லாம் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் அண்ட் இதோட பாப்புலேஷன் தான் குறையுது. ஏன்னா இந்த ஹனிபீஸ் வில் பி ஹெல்பிங் as an agent for transferring the pollens from one to another. அந்த டைம்ல இட் இஸ் சக்கிங் ஆல் தோஸ் நெக்டார். அந்த நெக்டாரை சக் பண்ணும்போது இட் ஆக்ட்ஸ் as a poison for this honeybees. ஸோ honeybees are dying in large amount அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால இன்னும் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாம இருக்காங்க. இட் இஸ் ஸ்டில் ஆன் டெஸ்டிங். தட் இஸ் GM mustard. நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ கோ வித் நான் ஃபுட் கிராப்ஸ். எஸ், நம்ம இந்தியாவில் ஃபுட் கிராப் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணல இன் GM. பட் நான் ஃபுட் கிராப்ல we have allowed. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is BT cotton. BT cotton is nothing but Bacillus thuringiensis. சரியா, இது ஒரு பாக்டீரியா வகை. அண்ட் ஹியர் இது ஃபர்ஸ்ட் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, அதாவது ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ல மான்சாண்டோவும் மாயுகோ இவங்க 2002ல இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட மெயின் ப்ராசஸ் என்னன்னா, இங்க பிரைமரி பெஸ்ட், அதாவது பிரைமரி பெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பால் வார்ம். இந்த அமெரிக்கன் பால் வார்ம் இஸ் டேமேஜிங் தி காட்டன் சரிங்களா. மோஸ்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் பால் வார்ம் இந்த காட்டனை ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணிருச்சு. தட் இஸ் பேசிக் காட்டனை டேமேஜ் பண்ணிருச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க பெசிலஸ் தட் இஸ் BT காட்டன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னே இந்த பிரைமரி வார்ம் எல்லாத்தையும் கில் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த பிரைமரி பெஸ்ட் எல்லாம் கில் பண்ணிடுச்சு. அதாவது அமெரிக்கன் பால் வார்மை இந்த BT கில் பண்ணிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஈல்டு வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ ஈல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஸ்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. அண்ட் ஆல்சோ எக்கனாமிக்கலாக ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெனிஃபிட்டட் ஆனாங்க. ஆனால் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ பிரைமரி பெஸ்ட்டை மட்டும் தான் கில் பண்ணிச்சு தவிர இந்த செகண்டரி பெஸ்ட் அண்ட் டெர்ஷரி பெஸ்ட், செகண்டரி பெஸ்ட் லைக் ஆஃபிட்ஸ் ஜாசிட்ஸ் இது வந்து இதை கில் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இட் காட் பிகம் டாமினேட். ஸோ இது வந்து திருப்பியும் காட்டனையும் அதர் கிராப்ஸ், காட்டன் மட்டும் இல்லாமல் வேற கிராப்ஸை இந்த செகண்டரி பெஸ்ட் சாகடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஏன் வந்து நம்ம BT காட்டன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா, அப்போ 40% ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் தான் நம்ம காட்டன் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த காட்டன் ஃபீல்டில் 40% யூஸ் பண்ணனால why can't we make changes சொல்லிட்டு தான் we bought this BT காட்டன். அண்ட் ஃபைனலாக இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, முன்ன வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் பார்த்தோம் சரிங்களா. இப்போ வந்து எவர் கிரீன் ரெவல்யூஷன் புது கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட் இஸ் பாட் பை நரேந்திர மோடி. அவர் என்ன சொன்னார்னா, விஷன் 2022ல திஸ் எவர் கிரீன் ரெவல்யூஷனை இட் இஸ் கிவன் டு MS சுவாமிநாதன் இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க பை நரேந்திர மோடி. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பை வித்தின் 2022 யூ மஸ்ட் பிரிங் திஸ் எவர் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, இந்த எவர் கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல MS சுவாமிநாதன் என்ன வந்து சொல்றாருன்னா, இந்த GM கிராப்ஸ்ல ஆர்கானிக் யூஸ் பண்ணணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ கெமிக்கலை தவிர்த்துட்டு ஆர்கானிக்ல போங்க அப்படின்னு இந்த MS சுவாமிநாதன் சொல்லிட்டு இருக்காரு இன் எவர் கிரீன் ரெவல்யூஷன்.
அவ்வளோதாங்க டோட்டல். அண்ட் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த என்வாயர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ வித் திஸ் prelims பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் ஆல்சோ மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போங்க. மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து prelims பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வாங்க. இப்போ பாருங்க, நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எடுத்தது மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் இதுலேருந்தே they will be asking you for prelims point of view. So like this, if you go with the current affairs related topics, you will be easily scoring marks and all the best. Thank you. Jai Hind.